समस्त को स्टूडियो बेजेसर चैनल को स्वागत करुच्ची पिलामाने समस्त को स्वागत। तो आज वीडियो आम आलोचना करवा पॉलिटिकल साइंस पिलामाने आम यही कंटिन्यू करुले यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 रो सिलेक्शन एमसीक्यू प्रश्न नहीं कि। तो देखो ये यूनिट 4 रो पिलामाने पूरा पूरी आम सिक्वेन्स वाइज आलोचना करुचे। तेणु ये जो यूनिट 4 रो आम एमसीक्यू प्रश्न गुड़िक डिस्कसन करवा पिलामाने बहुत इंपोर्टाट रही यारी भितर ही तुम काली एग्जाम रे निश्चित भाव में सब एमसीक्यू गुड़िक आसो बुझल। तो जहाँ भी यूनिट 4 रु तुम एमसीक्यू आसो पिलामाने सब यारी भितर ही प्रश्न आसो। तेणु ये गोटे गोटे प्रश्न तुम बहुत इंपोर्टाट जदि 21 आउट ऑफ 21 रखा चाहूच पॉलिटिकल साइंस रे एमसीक्यू प्रश्न रे ताले मो सहित प्रैक्टिस कर पिलामाने कहीं हिस्ट्री है पिलामाने तुमने भाभी देइथिबो गोटे प्रश्न किंतु आसीबो आ गोटे ए डायरेक्ट टू डायरेक्ट पिलामाने क्वेश्चन आसीबो पॉलिटिकल साइंस रे मु बारंबार कहिछि बुझिला। तो आ डेरी करबेनी पिलामाने अनेक प्रश्न रही है आलोचना करबा ता पूर्व चैनल को जदि प्रथम थर पास चैनल को एबे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिया पई जमर बुलंत नै। आ जदि हम व्हाट्सएप ग्रुप रे पिलामाने जॉइन हैनो बुझि आछु तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु लिंक प्रोवाइड कर देछि शीघ्र शीघ्र जॉइन हो से तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट रे पीडीएफ गुड़िक मिल बुझेगा। तो रेडी एंड स्टडी पिला देखो प्रथम प्रश्न स्क्रीन उपर संविधान केउ धारा रे भारतर वैदेशिक नीति वर्णित पिला बहुत इंपोर्टाट प्रश्न। तो देखो ये धारा 51 पिला मु निश्चित भाव में ग्यारंटी दे कहूँ निश्चित भाव में तुम आर्टिकल आसो ही आसो परीक्षा निश्चित गोटे आर्टिकल ना दुईटी आर्टिकल पिला आसो तेणु आर्टिकल को मन रखियो। तेणु ये भारतर वैदेशिक नीति वर्णित होती धारा 51 बुझेगा। नेक्स्ट प्रश्न पंचशील नीतिर प्रवक्ता किए पिला पंचशील नीतिर प्रवक्ता हूँ पिला जवाहरलाल नेहरू। यूनिट 3 रो पिला बर्तमान डिस्कसन करना कहीं यूनिट 3 रे कम प्रश्न अच्छी किंतु यूनिट 4 रे तुमको अधिक प्रश्न अच्छी। यूनिट 4 टा डिस्कसन करदेवा तापर आम यूनिट 3 आलोचना करवा बुझेगा। तो देखो ये पिलाने पंचशील नीतिर प्रवक्ता किए ना जवाहरलाल नेहरू। निम्नोक्त मध्यरु केउठी सार्कर राष्ट्र नुहे पिलाने समस्ते जानिछ भारत गोटे राष्ट्र सार्कर एवं नेपाल भूटान मध्य पिलाने सार्कर गोटे राष्ट्र किंतु नुहे पचार पिलाने थाईलैंड नुहे बुझेगा। नेक्स्ट प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु भारत और केउ पड़ोसी राष्ट्र मध्य मुक्त सीमारेखा रही ना पिलाने देखो मुक्त सीमारेखा जदि आम कहवा ताहले एइठी पिलाने नेपाल रही नहीं कि। नेक्स्ट प्रश्न काश्मीर को नहीं भारत और केउ देश मध्य सीमा विवाद रही रे केउ विवाद रही नहीं कि केउ विवाद रही ना देखो काश्मीर आउ जदि भारत कहवा ताहले सीमा को कौन ना एइठी पाकिस्तान नहीं कि पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न तिब्बत अंचल को नहीं भारत केउ पड़ोसी राष्ट्र मध्य विवाद देखा जाइए पिलाने तिब्बत अंचल को नहीं कि ना चीन नहीं कि चीन को नहीं कि देखा जाइए विवाद। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपोर्टाट प्रश्न बोला मैंने जहाँ भी प्रश्न आसो एमसीक्यू प्रश्न सब यार भितर आसो जदि बिलीव हो ना पूर्व वर्ष 2025 प्रश्नपत्र तुम मैंने देखिपार बुझेगा। नेक्स्ट प्रश्न केउ मसीह सिंधु नदी जल बंटन को नहीं भारत और पाकिस्तान मध्य राजीनामा स्वाक्षरित होता पिलाने 1960 मसीह पिलाने कौन होता ना स्वाक्षरित होता कौन ना यही जो राजीनामा पिलाने सिंधु जल बंटन को लेकिन बुझेगा। नेक्स्ट प्रश्न केउ मसीह भारत सॉरी पाकिस्तान प्रथमे भारत आक्रमण करथिला 1965 मसीह पिलाने पाकिस्तान कौन करथिला ना प्रथमे भारत उपर आक्रमण करथिला 1965 मसीह बहुत इंपोर्टाट। नेक्स्ट प्रश्न तास्केंट राजीनामा केउ मसीह स्वाक्षरित होता पिलाने तास्केंट राजीनामा 1966 मसीह पिलाने स्वाक्षरित होता। नेक्स्ट प्रश्न केउ मसीह भारत और पाकिस्तान मध्य दुई थर युद्ध होता पिलाने द्वितीय थर युद्ध होता दुई थर जोटा नहीं कि। तो केउ मसीह ना 1971 मसीह प्रथमे केबे होता प्रथमे देख ये 1965 मसीह थर है सेकेंड द्वितीय थर 1971 मसीह होता बुझेगा। नेक्स्ट प्रश्न सिमला राजीनामा केबे स्वाक्षरित होता पिलाने बहुत इंपोर्टाट प्रश्न सिमला राजीनामा पिलाने 1972 मसीह स्वाक्षरित होता। नेक्स्ट प्रश्न कहा निम्नोक्त क्या मध्य सिमला राजीनामा स्वाक्षरित होता पिलाने ना ये भारत और पाकिस्तान मध्य पिलाने कौन होता ना सिमला राजीनामा स्वाक्षरित होता। नेक्स्ट प्रश्न सिमला राजीनामा केउ भारतीय प्रधानमंत्री स्वाक्षर करथिले पिलाने एठी जदि आमे कहिबा ताहले पंडित नेहरू ना लाल बहादुर शास्त्री ना राजीव गांधी ना श्रीमती इंदिरा गांधी देख पिलाने श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं कि भारतीय प्रधानमंत्री भाव में स्वाक्षरित करथिला कौन ना सिमला राजीनामा बुझेगा। कारगिल युद्ध केते मसीह होता पिलाने कारगिल युद्ध बहुत इंपोर्टाट 1999 मसीह पिलाने कारगिल युद्ध होता नहीं कि। निश्चित पिलाने आमे विजय होगा काली की जहाँ भी पढ़ीचे सब प्रश्न बाजिब पिलाने लंग क्वेश्चन सिलेक्शन देती जब देखना डेरी कर ना देखीदि 2 मार्क 3 मार्क मुझे अलरेडी पिलाने सिलेक्शन प्रोवाइड कर देती आ माराथन क्लास गुड़िक निश्चित भाव में कर चल कंटिन्यू एग्जाम बहुत बढ़िया हम पिलाने आउ एमसीक्यू टेस्ट
ନିଜକୁ MCQ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ବର୍ଷ ଯାକ କିଛି ପଢ଼ିନ କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ଦିନ ରହିଲା ଅର୍ଥାତ୍ କାଲି ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଛି ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ପଢ଼ିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଦିଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହେବ ବୁଝିଗଲା। ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନା ଚୀନକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତରେ କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲାହୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ବସ୍ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଲାହୋର ଦିଲ୍ଲୀ ବସ୍ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ୟେସ୍ ଦେଖ ଏଇଠି 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଚୀନ କେବେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଚୀନ କେବେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ନା 1962 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ଚୀନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ମେକମୋହନ ରେଖାକୁ ନେଇ କେଉଁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ମେକମୋହନ ରେଖା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ସେ ବର୍ଡ଼ରକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ଆମର ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଲାହୋର ଘୋଷଣା କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ନା ଲାହୋର ଘୋଷଣା ପିଲାମାନେ 1999 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 2011 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତୋଟି ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତ 193ଟି ଦେଶ ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି 2011 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘକୁ କେଉଁ ବର୍ଷ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା 1988 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ବସିଥିଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଆମେ 1946 ମସିହାକୁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେ ପଚାରିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ମସିହା ଦେନ୍ ତାପରେ ପଚାରିଲା କେଉଁଠାରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ତେଣୁ ଲଣ୍ଡନ ଠାରେ ପିଲାମାନେ ବସିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ତୃତୀୟ ଧାରା ଅନୁସାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା 2ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ୟାକୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କର ନାହିଁ କିମ୍ବା ୟାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅ ନାହିଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି କାହିଁକିନା ଏଇ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଏକ୍ଜାମରେ ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ବୁଝିଲା ତ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ନେବେ ହାଲୁକା ନେବେ ସେଇ ପିଲାମାନେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ପିଲାମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଆସିକି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କିଛି ପଡ଼ିଲାନି ବୁଝିଲା ତ ତେଣୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାଇକି କହିବ ଯେ ସାର୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲାନି କାହିଁକି ବୁଝିଗଲା। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ମୋର ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଯାଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ 7ଟି ପୁରାପୁରି ଭିତରେ ପକେଇଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବି ପଢ଼େଇ ନାହିଁ କେହି ମୁଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କେହି ପଢ଼େଇ ନଥିଲି ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେ ଜଣ ଲେଖାଏ ପ୍ରତିନିଧି ପଠାଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 5 ଜଣ ଲେଖାଏ ପ୍ରତିନିଧି ପିଲାମାନେ ପଠାଇଥାନ୍ତି ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପିଲାମାନେ 54 ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେ ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇ କୋରମ ଗଠିତ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ନା ଏଇଠି 9 ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯେଉଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରହିଛି ତ ସେଠି କେତେ ଜଣ ବିଚାରପତିକୁ ନେଇକି କୋରମ ଗଠିତ ହୁଏ ପିଲାମାନେ 9 ଜଣ ନାଇଁ କି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ନା 3 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ନାଇଁ କି 3 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ ୟୁନିସେଫ୍ ସଂସ୍ଥା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ୟୁନିସେଫ୍ ସଂସ୍ଥା 1946 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ 1945 ମସିହାରେ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ ରୁଜଭେଲ୍ଟ କେଉଁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେରିକା ଦେଶର ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ନାଇଁ କି। ଫଟାଫଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ। ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବ୍ରିଟେନ ଦେଶର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିଏ ନା ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍। ଟିକେ ୟେସ୍ ଦେଖ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 8 ଦଫା ସମ୍ମିଳିତ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ସନନ୍ଦ କେବେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ସନନ୍ଦ କେବେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ନା 1941 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖରେ ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା
1945 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଶ୍ୱ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ସମ୍ମିଳନୀ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେତେ ଗୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା 51 ଦେଶର ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏଠି, ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା? ନା 1945 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। କେଉଁ ଦିନଟିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପିଲାମାନେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖକୁ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନା ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରଠାରେ ପିଲାମାନେ ଅବସ୍ଥିତ। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ସନନ୍ଦରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ଧାରା ଅଛି? ପିଲାମାନେ 111ଟି ଧାରା ରହିଛି, ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ସନନ୍ଦ କେତେ ଗୋଟି ଭାଷାରେ ଲିଖିତ? 5 ଗୋଟି ଭାଷାରେ ପିଲାମାନେ ଲିଖିତ, 5 ଗୋଟି, ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା? 1946 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 10 ତାରିଖ। ନେକ୍ସଟ, ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କେତେ ଗୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ? 51ଟି ମୂଳ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟିକୁ ପୃଥିବୀର ପଞ୍ଚାୟତର ଆଖ୍ୟା ମିଳିଛି? ତ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀର ପଞ୍ଚାୟତ ମିଳିଛି। ସାଧାରଣ ସଭାର ଅଧିବେଶନ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଥର ବସେ ପିଲାମାନେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଥରେ ବସିଥାଏ। ସାଧାରଣ ସଭାର ସଭାପତି କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ନା 1 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ। ନ୍ୟାସ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଏ ତଦାରଖ କରିଥାଏ? ନା ସାଧାରଣ ସଭା ପିଲାମାନେ ତଦାରଖ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନ୍ୟାସ ପରିଷଦ ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପରିଷଦ ଯେଉଁଟା ବୈଠକ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ଥର ବସେ? ନା 2 ଥର ବସେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଧାରା 23 ଅନୁସାରେ 1966 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ ସର୍ବମୋଟ କେତେ ଗୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ସଦସ୍ୟ ରହିଛି? ନା 15 ଗୋଟି ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ କେତେ ଗୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି? ନା 5 ଗୋଟି ସଦସ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି? ନା ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ 5 ଗୋଟି ସଦସ୍ୟ କିଏ କିଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତର ଦେବ ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ କେଉଁମାନେ। ବୁଝିଗଲା। ଦେଖିବା କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ, ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ କେତେ ଗୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି? 10 ଗୋଟି ପିଲାମାନେ, 10 ଗୋଟି, ନାଇଁ କି। ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା, ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବା। ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବହୁତ ସହଜ, ନାଇଁ କି, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ସହଜ ପିଲାମାନେ, ନ ପଢ଼ିଲେ ସବୁ କଷ୍ଟ, ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ, ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ ଥିବା 10 ଗୋଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? କିମ୍ବା ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? 2 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ। ଏ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କେତେ ଜଣ ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 15 ଜଣ ବିଚାରପତି। କାହାର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ସାଧାରଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଦେଖ ୟେସ୍, ହଁ ୟେସ୍। ଦେଖ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ନା 9 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଦି ହେଗ୍ ଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। କାହାର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ସାଧାରଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା ସଚିବାଳୟର ମହାସଚିବ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ନା ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା। ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ। ମହାସଚିବ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି? ନା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ମହାସଚିବ, ନାଇଁକି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିରକ୍ଷରତା ଦୂରୀକରଣ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ଓ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ କେଉଁ ସଂଗଠନର ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ପିଲାମାନେ? ଏଇଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ନିରାକରଣ ଲାଗି ସର୍ବଦା କେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟି କାର୍ଯ୍ୟରତ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ, ନାଇଁକି, ସବୁକିଛି ରୋଗର ନିରାକରଣ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛି? ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂଗଠନ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1945 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ୟୁନିସେଫ୍ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନା ନ୍ୟୁୟର୍କ ଠାରେ ପିଲାମାନେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର 2025ରେ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ୱାଶିଂଟନ ଠାରେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଜାତିସଂଘ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? 1920 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ସନନ୍ଦ କେଉଁ ମସିହାରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା? 1941।
नेक्स्ट प्रश्न मिलित जातिसंघ प्रतिष्ठा उद्यम स्वरूप मस्को घोषणानामा केबे घोषित होता ना 1943 मसीह पे कौन होता ना घोषित होता। नेक्स्ट प्रश्न देख वाशिंगटन ठारे डम्बारटन ओक सम्मिलनी क्यों मसीह अनुष्ठित होता 1944 मसीह पे अनुष्ठित होता। देख पे यूनिट 4 रु 70 प्रश्न मुझे तुम आलोचना कली ये जो 70 प्रश्न को जदि गोटे पिला भल भाव में पढ़ीदेव देन तार यूनिट 4 रो गोटे भी प्रश्न से छाड़ी आसो ना जहाँ भी प्रश्न आसो पे यारी भितर ही आसो बुझेगा। नेक्स्ट आम यूनिट 5 यूनिट 3 रो डिस्कसन करदे पे आज ये रही समस्त को साधुवाद थैंक यू धन्यवाद।